Hello, and welcome to the very first episode of Strong Bones, Strong Life. My name is Ram, and I'm your host. Today, we are excited to be joined by Dr. Mahesh MN, a senior orthopedic surgeon with over 22 years of experience and having completed more than 25,000 surgeries in his lifetime. Let us dive deep into the world of orthopedics, from back pain to knee pain to shoulder pain. Let's explore in this podcast. Let's get started. Dr. Mahesh, thank you for joining us. Namaskara. So, tell us a bit about your 22 years of experience and 25,000 surgeries. 25,000 surgeries was not the most important thing when we started. It just happened over a period of time of, as you said, it is 22 years. In 22 years, over a period of time, 25,000 surgeries happened, but otherwise we started with a modest way. And over a period of time, our work spoke for itself, the way we gave the attention to the patients, our results, the cost effective and the quality treatment which we gave to the patients in our locality and the neighborhood took us today where we are today. It is because of that work over a period of 22 years which has reached us here. So, I would like to open up this conversation by asking you, how important is musculoskeletal health for one's overall well-being? Musculoskeletal health is very important. Just I will not speak very technically, but let me give you a very broad insight about so that everybody can understand why it is important. Suppose when you build a building, what is the most important thing for a building? Foundation. Foundation, the columns, the beams. If at all it is well planned, then the building is going to last for a long time. In the same way, our body to last long with a healthy way, our musculoskeletal system is very important. When I say compare this to a body, I compare the pelvis and the legs to the footings or the foundation, and our spine as a column and our shoulders as the beam. So if at all we maintain this foundation, pillar and beam strong, and overall our musculoskeletal health will be good. This we can maintain by good exercises, diet, good posture, the way you sit and work in front of the system, the way you drive, the way you sleep, so many things. It is a walk of life. Every day when you, in so many ways of your daily schedule, if at all you maintain these things in an orderly and proper sequence, definitely your musculoskeletal health will be good, and then it will improve your overall health. So, that is a great analogy, just like our show's name. Strong bones means strong life. Wouldn't you agree? True, 100%. So, let's expand further, doctor, on this. So, what are the foundational pillars of great musculoskeletal health? And if you could also stress upon the importance of diet, exercise, and lifestyle. See, as you rightly put in a sequential manner, diet, exercise, and work life. So it is a very, very important thing and well interconnected. Lot many people will understand this. ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರು, ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ, ಅರ್ಲಿ ಟು ಬೆಡ್ ಅರ್ಲಿ ಟು ರೈಸ್ ಅಂತ. ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎದ್ದೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಭಾಳ ಕರೆಕ್ಟು. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಸ್ಲೀಪ್, ಎಲ್ಲನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳೋದು, ಅರ್ಲಿ ಟು ರೈಸ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಓಡಾಡಿದರೆ ವಿಟಮಿನ್ D3 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ತು. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಅರಿವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಪಾಪ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿಲು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ, ಆಫೀಸ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರ್ತಾರೆ, ತಿರ್ಗಾ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಕತ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಸನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಲಿ ಟು ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಮಸಲ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ದೆನ್ ಎ ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಡಯಟ್, ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಯಾವುದು,
ಯಾವುದು ತಿಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೋನ್ಸು ಮಸಲ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ತಿಂದರೆ ನಮಗೆ ಶುಗರ್ಸು ಬಿ ಪಿನೋ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರೈಟ್ ಯಾವುದು ರಾಂಗ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಐಡಿಯಾ ಬಂದಮೇಲಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನು ಐ ವಿಲ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಟು ಮೈ ಲೈಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಮೈ ಡಯಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಥರ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಈ ಥರ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಬ್ಬರು ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಯಾರು ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಅವರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಅವ್ರ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಇವ್ರಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾರಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೀಟ್ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗದೆ, ನಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. I completely agree with you on this, but I'm sure there would be a general formula which would apply to all. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಬೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೆಲ್ತಿ ಬೋನ್ಸ್, ಹೆಲ್ತಿ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರಾಗಿ, ಎಳ್ಳು, ಈ ಥರ ನಾವು ಮುದ್ದೆ ತಿಂತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಸುಗಳು ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತವಾಗಿ. ಸೊ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ರಾಗಿ, ಎಳ್ಳು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೀನು, ಇಂಥ ಆಹಾರ ಭಾಳ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬೋನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗೆ, ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗೆ. ವಿಟಮಿನ್ D3, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಬೋನ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತವೆ, ನಮಗೂ ಒಂದು ಬಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನು ವಾರಕ್ಕೆ 5 ದಿನ ಆದರೂ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಿನಾಗಲೂ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥ ಎಕ್ಸಸೈಸೇ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಷಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವರು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ಸೇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲಿಂದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದೂ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಬದಲು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ½ an hour ಪರ್ ಡೇ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಡೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಿಟಪ್ಸು, ಜಾಗಿಂಗು, ಪುಷಪ್ಸು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಹೆಲ್ತು, ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ನು, ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತು, ಮಸಲ್ ಟೋನು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೆಕೆಂಡು, ಇವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕರ್, ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಚೇರು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂಥವರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಟ್ ರೈಟ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವು ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದೊಂದು ಎರ್ಗನಾಮಿಕ್ ಚೇರ್ ಇರಬೇಕು, ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾನಿಟ್ರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಐ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಫುಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಬಗ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲೌಚ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಗ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಂಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಪೂರ್ತಿ ಬಗ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಹೆವಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರೋವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಚರ್ ಕೇರ್ ಅದು. ಆ ಪೋಸ್ಚರ್ ಕೇರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಜರ್ಕ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತು, ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಆಯಿತು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಇಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ವಿಚ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪೋಸ್ಚರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಮಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋನ್ ಹೆಲ್ತ್. I see. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಏನು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಟರೆಂಟ್ ಟು ಬೋನ್ ಹೆಲ್ತ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂಥ ಭಾಳ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಾಂಡಲೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲಿಂದ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋರಲ್ಲೂ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ.
ಆಮೇಲಿಂದ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಲೀಪ್ ಡಿಪ್ರಿವೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಟಯರ್ಡ್. ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Now that you mentioned the importance of vitamin D, doctor, the funny thing is, India being a tropical country, we have ample amount of sun. Don't you find it funny that most Indians are vitamin D deficient? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ಕಾರಣ ಇದೆ. ಒಂದು, ಫೇರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇದ್ದರೆ ವಿಟಮಿನ್ D3 ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಲನಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಲನಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ UV ರೇಸ್ ಬಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಂತ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫೇರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. So we need to get ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕು, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು. ಈ ನಡುವೆ ನಮ್ಮದು ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, TV ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಓಡಾಡುವಂಥ ಪ್ರಮೇಯನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ D3 ಇಸ್ ಎ ಫ್ರೀ ವಿಟಮಿನ್. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ರೀ ವಿಟಮಿನ್, ಸನ್ಶೈನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಾಡಿಯೇ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೇನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ D3ನ. ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಲಿವರಲ್ಲಿ, ಕಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ವಿಟಮಿನ್ D3ನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೋನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಿಟಮಿನ್ D3 ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೀವು ಫುಡ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಕರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ D3 ಇರಬೇಕು. ಆ ವಿಟಮಿನ್ D3 ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಟಮಿನ್ D3 ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಅದನ್ನು ಬಾಡಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ, ಬೋನಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ D3 ಕಾರಣ. So that brings me to the next question. So in your daily practice, what are the most prevalent diseases that you are coming across? And what age group is being affected? ಇಂಥದ್ದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ ಟು ಫುಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು 4-5 ತುಂಬ ಈ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಆದಮೇಲಿಂದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ ಪೇಯ್ನು, ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಯ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಮೊದಲು ಜನ ದಿನಾಗಲೂ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋರು, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೈಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎದ್ದೇಳ್ತೀರಾ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ನಿಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರ್ಗಾನಾಮಿಕ್ ಚೇರು, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಚೇರ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸುಮಾರು ಜನ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಹಿಂಗಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ ಪೇಯ್ನು, ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೇಯ್ನು, ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಯ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ವೆರಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸೀನ್. ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ರೇರಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈಗಂತೂ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು. ಎರಡನೇದು ಮಂಡಿ ಸವಿಯೋದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಂಡಿ ಸವಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವುಮೆನಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೌಷ್ಟಿಕರವಾದ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಲೇಡೀಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು. ಅದು ಹಂಗೆ ಅವ್ರ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತೋಗಿದ ಮೇಲಿಂದ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಡೌನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 3-4 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆನೋಪಾಸು ಬೋನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಬೋನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 30% ಬೋನ್ ಸ್ಟಾಕೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಲಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಯ್ನು, ನೀ ಪೇಯ್ನು, ಆಸ್ಟಿಯೋಪೋರೋಸಿಸ್ಸು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸು ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆ ವಿಟಮಿನ್ D ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಟನೇ ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಯಿತು, ಅದೇ ಒಂದು 10 kg 15 kg ಇರುತ್ತೆ.
ಅವ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೆ ಮತ್ತೊಂದಂತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೋ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ತಿರ್ಗಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸು, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೀದಿನಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿನಲ್ಲೇ ಆಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್. ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾನೇನೋ, ಏಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಳಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ತಪ್ಪು ಅವ್ರದ್ದೇ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಅಂಥವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ವಿಟಮಿನ್ D3 ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೋನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಾನು ಇವಾಗ 22 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲು 10 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸಲ್ಲಿ, ವಿಂಟರ್ ಹಾಲಿಡೇಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡೋರು. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಈಗಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಸೋಫಾಯಿಂದ ಬಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮೆಟ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಮೂಳೆಗಳು ಮುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಆಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಆ ಅಜಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗೆ ಬೀಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಬೀಳೋದು ಕೂಡ ಐ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಬಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏಟ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಬೀಳೋದು ಒಂದು ಆರ್ಟ್. ಅದು ನೀವು ಮೊದಲು ಯಾವಾಗ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯು ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಆಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬಿದ್ದರೂ ದಪ್ಪಂತ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೊಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ನೋಡ್. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐವ್ ನೋಟಿಸ್ಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಮೈ ಪಿಯರ್ಸ್ and also young adults especially, we are always in front of the computer or on mobile. So what can we do to offset this damage, because it is inevitable. I have to work for 7 hours. ಈಗ ಆ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ 10 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಬರೀ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಟನ್ ಇತ್ತಷ್ಟೇ. ಈಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಈಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪು ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಕಂಪ್ನಿ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರು ಎನಿ ವಾಕ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು ಇದೆ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ 10 ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಳ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪಿಲ್ಫರೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 5-6 ಗಂಟೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇರೋಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಟು ಮೈ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೀಪ್ ಅನ್ ಅಲಾರಾಮ್ ಎವ್ರಿ 1 hour so that it reminds you that it's time to get up. Instead of sitting in one position idly for long hours continuously, it is better to get up after 1 hour, move around, just take a break, just do a few stretches, have a sip of water. Hydration is very important. Muscle hydration, joint hydration ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು, ಸೊ ಓಡಾಡಬೇಕು, ಕಾಲು ಮಸಲ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಯ್ನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. So you need to move around. That is also very, very, very important. So if you have noticed, people have also stopped moving. Even if they have to go a small distance, they go on their vehicles. So what is the importance of walking, and is walking better or running better for human beings? It again depends upon which age we are referring this to. Let's say young adults might. Young adults, it is always better to jog, run. But if at all you are on the wrong side of 40, it is better to walk. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಆ ಮಸಲಲ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಅಂದರೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು 40 years ಆದಮೇಲೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಕೆಲವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 40 ಏನು ಎಕ್ಸಸೈಸೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅವರು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಯಾವ ಆಟನೂ ಆಡಿರಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರು ಸಡನ್ನಾಗಿ 40 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲಿಂದ ನಾನು ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮಸಲ್ ಟೇರ್ಸ್, ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಟೇರ್ಸ್, ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಯಂಗರ್ ಏಜ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಪ್ ಟು 50 ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ವುಡ್ ಯು ರೆಕಮೆಂಡ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದು ಏನಂದರೆ, ಇದು ದಿನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು 10,000, ಇವಾಗ ಕೆಲವರು 10,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಒಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಒಂದು 45 minutes to 1 hour ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಒಂದು 45 minutes ಆಫ್ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 hour ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು 1/2 hour ಆಫ್ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕ್,
ಒಂದು 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್, ಒಂದು 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ವೇಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿನೂ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. Now doctor, you have told us how to sit and how to work and how to walk. Now can you also share some insights on how does one sleep? What is the most optimum position and also what kind of mattress should one use? Actually a very difficult question. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಯಂಗರ್ ಏಜ್. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ನೀವೊಂದು 3 ವರ್ಷದ 4 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದಾಗಲಿಂದನೂ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಕೋ ಹಂಗೆ ಮಲ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿದ್ದೆನೇ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ನೀವು ಟ್ರೈವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ ಅಂತ, ಯಾವತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಐಡಿಯಲಿ ಜನರಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಪೈನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅಂಗಾತ ಮಲಗೋದು. ಹಾಂ, ಅದು ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅದು ಸ್ಪೈನ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್, ಶವಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಲಗೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಲಗಡೆ ಅಥವಾ ಎಡಗಡೆಗೆ. ಇಲ್ಲ ಚಳಿ ಆದಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳದು, ಅದು ಪೀಟಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಬೆನ್ನು ಏನಾರ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸೈಡಿಗೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರಿಂದ ಮಸಲ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪೊಸಿಷನ್. ನಾವು ಚಳಿ ಬಂದಾಗ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊತೀವಿ, ಸೈಡಿಗೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್? ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್. ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡೆ, 10 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಬಂತು, 15 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ದೆಮ್, ಬೈ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ 3 years. ಸುಮ್ಮನೆ 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದಟ್. ಐಡಿಯಲಿ ದ ಫೋಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ 40 ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫೋಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ಐಡಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಯೂಸೇಜ್. 35 to 40 ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಅದು ಫರ್ಮ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಾಫ್ಟ್, ಟೂ ಸಾಫ್ಟ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫರ್ಮ್. ಸೊ ವುಡ್ ಯು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್ sleeping on the floor? No, because I have read somewhere that there is an African tribe. Lot of people tell that ಈ ಥರ ಮಲಗಬೇಕಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಲಾಗ್ ಅಥವಾ ಮರದ ದಿಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವುಡನ್ ಪೀಸು ಅಥವಾ ಐರನ್ ಪೀಸು, ಅದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಟ್ರೂ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕರ್ವ್ಸ್. ಕುತ್ತಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊಂಟದ ಹತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕರ್ವ್. ದಟ್ ಕರ್ವ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಟು ಲೈ ಡೌನ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕುಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ 40 ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಫರ್ಮ್ನೆಸ್ಗೆ ಅದು ಈವನ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಿಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಪಿಲ್ಲೋ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮಲ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ನಾವು. ಪಿಲ್ಲೋ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕರ್ವೇಚರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಲಾರ್ಡೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಲಾರ್ಡೋಸಿಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರುವಂಥ ಪಿಲ್ಲೋ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿಲ್ಲೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಈವನ್ ಫಾರ್ ಯಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್, ಯಾರಿಗೂ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ. ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಒಂದ್ಸಲ 2 ದಿನ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ 1-2 ದಿನ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್. So I have read that your hospital performs advanced surgeries at very low and nominal prices for the economically weaker section. So how are you making this happen? Could you also share some insights on your trust? ಇದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು. ಇದು ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನನಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಸುಮಾರು ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋದೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಅಂತವ್ರು, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಮಂಡಿ ಸವಿಯೋದು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಸೌದಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋ ಜಾಗ, ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅರ್ಬನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನು ಬರ್ತಾರೆ, ಸೆಮಿ ಅರ್ಬನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 100 ಜನ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು 60 ಜನ ಹಳ್ಳಿಯವರೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ
ಅರ್ಬನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಬಿಡಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕ್ಯೂರ್. ಸೊ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಆ 60% ಕ್ರೌಡ್ ಏನಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವರು, ಅವರಿಗೆ ಮಂಡಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು, ಇವಾಗ ಬೆನ್ ಸರ್ಜರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಬಂದ ಕಾಯಿಲೆ, ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಬರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊಂಟ, ಮಂಡಿ, ಇಂಥವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಂಡಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸುಮಾರು ಜನ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹತ್ಬಿಡೋರು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಒಂದೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂದೊಂಥರ ಇದೆ. ಆನ್ ಆನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ 3 to 3.5 ಅಪ್ ಟು 4 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಷ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ 2 ಕಾಲು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 6 to 8 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಹತ್ಬಿಡೋರು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರು ಮಂಡಿ ನೋವಿಗಿಂತ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಅಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಮಂಡಿ ಪೇಯ್ನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ರೇಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಹತ್ತು ಬಿಡೋರು. ನಾನು ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು, ಆ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಕಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೈಟೆಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಕಾಸ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನ ಕೈಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಬರುತ್ತೆ. OT ಸೆಟಪ್ಪೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು OTನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟು. ಆ OT ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದು. ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪೇಷಂಟು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು, ಏನು ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ? ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸರ್ಜನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫ್ಯೂ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಬಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ಯೂ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಡೂ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಪಿಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ಲೆಸ್ ನೈಟ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಈವನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸರ್ಜನ್ ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದರ್ ರೆಮಿಡಿ, ಬಟ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಐಡಿಯಾ ಇದು. ನಾವೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಆಗ ಒಂದು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಾಯಿ ಚೈತನ್ಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಓಕೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 30 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಣವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 30 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಸ್ಟೇ 90,000 ವರೆಗೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸರ್ಜರಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು 1,70,000 ಖರ್ಚೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ, 1-2 ಪೇಷಂಟಿಗೆ ನಾವು ವೇವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ರನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ದಿನಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ಮಾಡಿದರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದೆ, ಇದೇನಾದರೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸುಮಾರು ಜನ ಹೌದು ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರು, ಯಾರು ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲಿಂದ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ಗಿವ್ ಎ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಲ್ಲೆ ಅಂತ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವರು ಅದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಬಂದರು, ಓಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ.
ದೆನ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಓಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಜಿನೈನ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಸಂಬಡಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ದ 50% ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಐ ಸಿ. ಸೊ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆಮೇಲಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು, ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದರು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, 1 ವರ್ಷ 1.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಾವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ವಹಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೆನ್ ವಿ ಕುಡ್ ಡೂ ಎ 1 lakh rupees ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಭಾಳ ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅದು 30 ಜನ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತು. ಅಂದರೆ ಇದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವೇನು ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಸರಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರನೋ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೋ ಯಾರಿಗೋ ಹೇಳಿ ಅದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 30 ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು 30 ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಶುರುವಾಯ್ತದು. ಆದಮೇಲಿಂದ ದ ಜರ್ನಿ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅಯ್ಯೋ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲಿ ದೇ ಆರ್ ಅವೇರ್. ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅವರು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜರ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ವಾರಕ್ಕೊಂದು 15 ದಿನಕ್ಕೊಂದು ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಸೊ ನಾವು ಆ ಸ್ಕೀಮ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ವಿ. ಆ ಸ್ಕೀಮ್ನ 30 ಅಂತೂ 100 ಆಯಿತು, 100 200 ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಈವನ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಈಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್. ಸೊ ಈವನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪೀಪಲ್. ಇನ್ನು ನಾವೇನು ಆ ಥರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನೋನ್ ಸರ್ಕಲ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾನೊಂದು 10,000 rupees ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಟ್ರಸ್ಟು ಇದ್ದ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಭಾಳ ಜನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಇರೋದೆಲ್ಲಿ, ನಾವಿರೋದೆಲ್ಲಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇರೋದೆಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದನೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೋದು, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ಅಂತೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಅಂತೆ, ಮಂತ್ರಾಲಯ ಅಂತ ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋವು ಮುಕ್ತರಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಥವ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮದು ನಾವು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶೋಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದರು, ಅದೋನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಈ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಹತ್ರದ್ದು ಜಾಗ ಅದು. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಸಂಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಕಪಲ್, ಒಂದು 70-75 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಬಂದು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಬಂದಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರೋ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಅವರು ಬಂದರು. ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನ್ನ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವ್ರು ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಂಡಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ 5 yearsಯಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಕರೆದೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು 9:30 ರಾತ್ರಿ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ರೂಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ಏನು ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಂತೇಳಿ ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೋ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ 6 yearsಯಿಂದ ರಾಮು ಅವರೇ ಅವರು ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಡನ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಅವ್ರ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೊಂಚಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ರೇಟ್. ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಇದೇ ಥರನೇ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 5 yearsಯಿಂದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ 5 years ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ 5 times. ಆಮೇಲಿಂದ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೋ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯವ್ರು ಯಾರೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಬಂದರು. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ.
ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲಿಂದ ಭಾಳ ಸಮಾಧಾನವಾಗ್ಬೋದ್ರು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು ಯಾಕೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. 70-75% ನಾವಿನ್ನೂ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇರೋರು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಏನೂ ಸಾಲದು. ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಂಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿ ನಾವು ಬಹುಶಃ 1/10 ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಜನಕ್ಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಈ ಸ್ಕೀಮು ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟು ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Talking about knee replacement surgeries, doctor, could you break that down to our viewers? What exactly is happening here? Yeah, I will show you with a model. So you can see 4 models here. This is the healthy joint. Healthy joint will have a healthy cartilage. Right. And a healthy cushion. This is what I call meniscus or the shock absorbers of the knee. ಈ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜು ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಮೆನಿಸ್ಕಸ್ ರಬ್ಬರ್ ಅಂತ ಕುಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಕುಷನಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಅಂತ ಇರುತ್ತದು, ಅದು ಹೈಟು, ಅದ್ರದ್ದು ಹೈಡ್ರೇಷನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಂಡಿ ಮೂಳೆ ಸವಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸವಿಯೋದು ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಏನು ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಿಯೋದು ಸಹಜ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸವಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಸವಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಪ್ರೇಷನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 60 ವರ್ಷ 70 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಚೆಯಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ನೀವು 70 ವರ್ಷ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಕ್ ಕಟ್ಟೋದು, ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಲೋ ಆಗೋದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು. ನೀವು 40 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು 70 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೀರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಚೇಂಜಸ್. ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಸವಿಯೋದು ಸಹಜ. ಇಷ್ಟು ಸವಿದ್ರೆ ಅದು ಏಜಿಂಗ್ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದನ್ನೇನು ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತು ಕೆಲವರಿಗೆ 50 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 60 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 70 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌದೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜು ಹಿಂಗಿರಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜು ಹಿಂಗಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಕುಷನ್ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಈ ಬೋನದ್ದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಇದೇ ಥರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 2 ಮೂಳೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಬ್ಬಾಗಿ ಸಿವಿಯರ್ ಪೇನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಪೇನು ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋಕ್ಕೆ, ಮೆಟ್ಲತ್ತಕ್ಕೆ, ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವು, ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್ ಔಟಿಂಗ್. ಪಾಪ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಔಟಿಂಗ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪೇಯ್ನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಹರ್ಟಿಂಗ್ ದೆನ್ ದ ಔಟಿಂಗ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಂಥ ಸೌದೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸರ್ಜರಿ, ಎಸ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಲ್ ಅದರ್ ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರೀಸ್, ಎನಿ ಸರ್ಜರಿ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಹೈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 96% ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್. ಬೇರೆ ಸರ್ಜರಿ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರೈನ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅಷ್ಟು 96-98% ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಈಸ್ ಎ ಹೈಲಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಬಲ್ ಸರ್ಜರಿ ವಿತ್ ದ ಸೊಫೆಸ್ಟಿಕೇಶನ್, ವಿತ್ ದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ವಿತ್ ದ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೈಲಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಬಲ್ ಸರ್ಜರಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸರ್ಜನ್ ಕೈಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಡೇ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ಔಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ, ಈ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಾಗ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪೇನ್ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋ ಪೇಷಂಟು ಪೇನ್ಲೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಕ್ ಈಸಿಲಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಮೈ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವಾಕ್ ಅಬೌಟ್ 10,000 steps ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. 10,000 steps ಪರ್ ಡೇ is almost like 5 to 6 kilometers per day. Yes. So if at all a person is walking 5 to 6 kilometers per day, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, 50, 60, 70 ವರ್ಷ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಬರೀ ಮಂಡಿ ಸವಿಯೋದು ಮಾತ್ರನೇ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ BP ಇರುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬೆಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ
ಶುಗರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಪಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಇರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಮಂಡಿ ನೋವು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಕೋಮಾರ್ಬಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲಿಂದ. ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಶುಗರು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಶುಗರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು, ಇನ್ಸುಲಿನ್ನು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿ ಪಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಡೋಸೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಡೋಸೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಲ್ಲಿಸೇ ಬಿಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕರಗಿದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸರ್ಜರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲೇ ಆಗ್ಲಾರ್ದು. ಸೊ ಇದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ನೀ ಹೆಲ್ತ್, ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಶುಗರ್, ಬಿ ಪಿ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟಲಿ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಪೇನ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ದ ಹೌಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೀ ಪೈನ್. ನೀವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಾತ್ರೂಮ್, ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಹಾಲ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಚೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೆಟ್ಲಿಲಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಫ್ರೆಶ್ ಲೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಲೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ದಿನ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಸ್ಮೈಲ್. ದಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್ಲೆಸ್ ಫ್ರೇಮ್. ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸು ವೀಲ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ, 6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವ್ರಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಈಸ್ ಎ $1 million ಸ್ಮೈಲ್. That is a very noble cause, doctor. For somebody who has lost their mobility, getting a knee replacement could be a new lease of life. So how do you decide that someone needs a knee replacement? What are the telltale signs? Pain. Main thing, intensity of the pain. ಅಂದರೆ ಪೇಯ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಯ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಲ್ಡ್ ಇರೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಯ್ನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸಣ್ಣ ಪೇಯ್ನ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಆ ಥರ. ಪೇಯ್ನ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, ಬಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ 4 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹೌ, ವೆನ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಎ ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. I have made this questionnaire to help that patient decide whether he needs it or whether he does not need it, or he can wait for some more time ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನು. ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಆ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಆ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬೇಡಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ಈ ನೋವು ಏನು ಮಂಡಿ ನೋವು ನಿಮ್ಗೇನಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡೈಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತ. ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಪೇನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡೈಲಿ ಲಿವಿಂಗ್? ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡೈಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಒಂದು 60 ವರ್ಷ 70 ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೋ ನಿಮ್ಮ ವೈಫೋ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಕರೆದಾಗ, ಆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. ಯುವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದು. ನಾನೇನು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆಯಿರುತ್ತೆ. 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ, 25 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. 20 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ನೀವು ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ you need a there is a problem. ಅದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ, ಬಟ್ there is a serious problem. ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ನಂಬರ್ 1. ಎರಡನೇದು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಥರ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, 1 ವಾರ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಥರನೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಲೈಫ್ ಅದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಅದು 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದೇ ಥರ ನಾನು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು? 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ನೀವೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸಿ. ನಾನು 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 20 ನಿಮಿಷನೂ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇವಾಗ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, 2ನೇ ಕಾಲು ಬಂತು, ಇವಾಗ ನೋವು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್.
ಆವಾಗ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಂಥ ಸುಮಾರು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ರೆಮಿಡಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅ knee has been replaced, what is the recovery time? How long does it take to return back to normalcy? ಇದು ಏನಂದರೆ ಹೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಕೆಲವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಜಾಗಿಂಗು, ರನ್ನಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆ ಥರ ಹೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಜರಿ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಬೈ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪೇಯ್ನ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಈ ಥರ ಇದು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಜರಿ ಆರ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಸರ್ಜರಿ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು 100% ಪೇಯ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 90-95% ಪೇಯ್ನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪೇಯ್ನ್ಗೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸು ಏನಾದರೂ ಸೌದಿರೋ ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೌದಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ಪೇಯ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪೇಯ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲಿಂದ ಕುಕ್ಕರ್ಗಾಲ ಕೂರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು 3 to 6 months ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾಳೆನೇ ಅವ್ರೇನು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗಾಯ ಒಣಗಬೇಕು, ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು 3-4 months ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲಿಂದನೂ ಒಂದು 3 to 4 months ಆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿ 15 ದಿನ ನಂಗೆ ನೋವೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. 15 ದಿನ ನೋವು ಹೋಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸರ್ಜರಿ ಪೇನೇ ಹೋಗಿರಲ್ಲ, ಆಪ್ರೇಷನ್ ನೋವೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸರ್ಜರಿ, ಅಂದರೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೀ, ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು. ಎರಡು ಕೈ ಸೇರೋದನ್ನೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಾನು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪೇಯ್ನ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪೇಯ್ನ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಸಿಂಕ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಕೇರು, ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ಸು, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಪು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕಪ್ಸು, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಒಂದು 3 to 4 months ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್, ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ 3 to 4 months ಎರಡೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ, ಅಂದರೆ 4 to 5 months ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 90% ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ಸಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅ ಜಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್, ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್? Actually, a well-done joint, a well-done joint should last easily 20 to 25 years. A well-done joint. Well-done is the underlined word. Yeah. So every joint need not last. And also it depends upon the age of the patient, activity level of the patient, body weight. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಗಾಡಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆ ಗಾಡಿ ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ನೋಡಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು. ಮೊದಲು ನಾನು ಗಾಡಿ 2-wheeler ಓಡಿಸೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ 95 kilometers 100 kilometers ಲೀಟ್ರು ಅಂತ. ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಚೂರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು 100+ kg ಇರೋರು, 120 kg ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಸೈಜ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೂಕ ಇರೋರಲ್ಲಿ 20-25 ವರ್ಷ ಬರಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಸು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಯಂಗರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಓಲ್ಡರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಅಟ್ 20 ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಅಟ್ 50, ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಅಟ್ 50 ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಅಟ್ 70. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 60-65 years ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಏಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ನೋಡಿ ಸಿವಿಯರ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಿವಿಯರ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನೀನು 60 ವರ್ಷ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು 35-40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೌದೋಗಿದ್ರೆ 20 ವರ್ಷ ಅವ್ನು ನರಕ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಯಂಗ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಕ್ ಅಂತಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ 45-50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಸವಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಯಿಂಟು 60-65 ವರ್ಷ ಅಂತ ಒಂದು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ 50-52 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಒಂದು 3 months ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು 37-year-old ಲೇಡಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಯಂಗು. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದೇ. ಸೊ ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಯು ಹವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎ ಸರ್ಜರಿ ಆನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್? ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ 85 years ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋರು. ಸಿ ಏಜ್ ಇಯರ್ in this time, I want you to understand, the rest of the crowd to understand, age is a number. ಏಜ್ ಈಸ್ ನಾಟ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ನ, ಇಲ್ಲ 85 ವರ್ಷ, ಇವಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 80 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಅಂತ. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಏಜ್. ರೈಟ್. ಆಪ್ರೇಷನನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ಹೊರತು ಏಜ್ ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಮೀ ಏಜ್ ಈಸ್ ಎ ನಂಬರ್. Not only for me, anybody, surgeon worth his salt, he will always tell age is a number. If at all it is the physiological condition. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬರು 60 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಅವರು 90 ವರ್ಷದಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಯು ವುಡ್ ಹವ್ ಸೀನ್ 85-90-year-old person ಸ್ಟಿಲ್ ವೆರಿ ಫಿಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟಲಿ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಏಜ್ನ ಮೇನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಅನ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ನಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋನ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಅದು ಪೇನ್ಲೆಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಅದು ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತದು, ಅದರಿಂದ ಅದು ಆ ಥರ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಮಚ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಟಕ್ 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 ಅಂತ ನೀವು ಅದೇ ತಾನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ವೆರಿ ಮಚ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಪೇನ್ಫುಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಡ್. ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೇನ್ಲೆಸ್ ಥಿಂಗ್, ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಫ್ ಥಿಂಗ್, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ chiropractors have increased and there is a big trend. People are going to get their backs cracked, their whole bodies adjusted. US ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ US ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ US ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡು ನಾನು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ನಾವು ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗಿಂತ ನಾವು ಸುಪೀರಿಯರ್, ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಗಿಂತ ನಾವು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಮೇರಿಕಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಬೇಕಾದರೆ ಒಬ್ಬ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಮ್ ಇನ್ 2 hours. Yes. ಇನ್ನೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಟ್. I have heard from my friends who live abroad that they have to wait at least 20 days to see a doctor. Yes, ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಟು ಸಿ ಎ ಪರ್ಸನ್, ನಿಮಗೆ ಒಂದು MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬೇಕು, ನನಗೇನಕ್ಕೋ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾಗಿ ಅಂತ ನನಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಬೇಕಾದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಪೇ. ಅವ್ರು ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು 1 ತಿಂಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರು. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ಯಾರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಏನು ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫೈನಲ್ ಟೇಕ್ ಅವೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ರ್ಯಾಪ್ ದಿಸ್ ಅಪ್? ಟೇಕ್ ಅವೇ ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ಟೇಕ್ ಅವೇ? ಇಫ್ ಯು ಕುಡ್ give 3 summations on what everybody has to follow in their daily routine in order to have the best bone health, what would those 3 suggestions would be? ಅದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಈಟ್ ರೈಟ್, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಸ್ಲೀಪ್ ವೆಲ್. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಈಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಅಪ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ನೀವು ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಕಾರ್ಬ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಫ್ಯಾಟಿ ಐಟಮು, ಫ್ರೈಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಆನ್ ವೆಯ್ಟ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸವಿಯುತ್ತೆ, ಪೇಯ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಕಾರ್ಬ್ಸು, ಮೋರ್ ಫೈಬರು, ಇಂಥ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೋರ್ ವಾಟರು, ಹೈಡ್ರೇಷನ್ನು, ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮಸಲ್ಲು, ಜಾಯಿಂಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಲೂಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿಟಪ್ಸು, ಪುಷಪ್ಸು, ಈ ಥರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ಸು ಇದು ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟಾಕ್, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಚರು,
ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಚರು, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಚರು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಪೋಸ್ಚರ್ ಕೇರು. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್, ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೆರಡು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲಿಂದ ಗುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಬಾಡಿ ನೀಡ್ಸ್ ದಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸುಮ್ಮನೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 5 ನಿಮಿಷ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಭಾನುವಾರದಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಡಿ ನೀಡ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್. ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನೀವೇನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು. ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಹೀಲ್. ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಹೀಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆರ್ಥೋಪೆಟಿಕ್ಸ್, ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೋನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಸಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಈವನ್ ಯುವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕುಡ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಶೇರ್ ಸಮ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೋನ್ ಹೆಲ್ತ್? ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆರ್ ಮೀಟ್ ಈಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಯಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ಎಗ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಗ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ವಿಟಮಿನ್. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ, ಯುರೋಪ್ಸಲ್ಲಿ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 264 ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್. 1-2 ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು, 64 62 ಅದು. ಸೊ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಎಗ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 260 ಇಂದ 270 ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದು 58ರಿಂದ 62ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್. 60 ಅಂದರೆ 240 ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. 4.5 ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಈಟ್, ವಾಟ್ ವಿ ಈಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಡಯಟ್ ಅವರು. ಸೊ ನಮಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತರಕಾರಿ, ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಕಾಳು ಇಂಥದ್ದು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ D3 ಬೇಗ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದರೂ ಸಾಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬೋನ್ ಹೆಲ್ತ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Thank you so much for enlightening us with your experience, doctor, and I look forward to doing more such episodes with you. Thank you. Thank you so much. Thank you.